तो चलतु मो जीवन चैनल प्रत्येक भाई भौणी मानू स्वागत करे एवं मो तरफ बहुमूल्य नाम आप समस्त को प्रेस दि लॉर्ड जीसु महाराज प्रभुंकर गौरव हो। तो आज वीडियो होची केवल बाहाई थिबा स्त्री मानक निमंते वाक्य कौन कहे से विषय नहीं कि मुझे निकट को आसी अच्छी। तो चलतु प्रत्येक बाहाई थिबा भौणी तथा बाहाई थिबा गोटे झील जिते बड़े स्त्री रूप से साजे एवं स्त्री रूप से साजिला परे केमिति चलवाक हुए तार स्वामी सहित बा विवाहित भाई सहित केमिति गोटे विवाहित स्त्री बा भौणी व्यवहार करे बा चलवाक पड़ी था से विषय रे आमे वाक्य माध्यम आम आलोचना करवा। आज मो पाखर देखुं ओडिया बाइबल अच्छी तो मुझे ओडिया बाइबल रे पाठ करी वाक्यर प्रमाण सहित आपको बुझेबा को चेष्टा करी। तो आपण मैंने आरंभ रु शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु। जदि आपण मैंने ये वीडियो को न देखिबे जानी सुनला परे आपण मैंने न बुझिबे न देखिबे ताहले जीवन आपनकर नष्ट हो जीवो। आगु को आपण मैंने अनेक दुख कष्ट पाइबे। आज प्रत्येक स्त्री माने गोटे बाहाई थिबा गोटे झील जिते स्त्री रूप से साजे और स्त्री रूप साजिला परे कहीं सी संसार करि पारे नहीं सुखरे एवं कहीं से परिवार रही पारे नहीं ता स्वामी सहित अनेक विवादर सृष्टि कहीं करि थाए। तो आसतु एठू आमे जानी पारिबा। यदि आपण मैंने न बुझे ताले आपण मैंने संसार रही पारे नहीं गोटे स्वामी सहित भलरे जीवन काटि पारे नहीं। आज अनेक स्त्री माने सिया करुछंती जो द्वारा से अनेक दुख कष्ट भोगुछंती। तो यही जगतर संसार जगतर परिवार जगतर प्रेम भल पाइबा को छाड़ी दियंतु। स्वर्गर जिते बेले आपण मैंने वाक्य को वचन को निजर करेंगे से दिन आपण परिवार रे आपण सहित आपण स्वामी सहित आपण मानकर संसार भलरे चली पारिबो। तो आसंतु आमे जे देखिबा को पुस्तक रे लिखाई छे बोली आपण मानक मु पाठ करके बुझाई देबा को चेष्टा करी प्रकाश करबा को चाहिबी। जो माने जदि बाइबल को पढ़ी पारुछंती तो दया करके लेखि रखंतु को पर्व रे को पुस्तक रे केते पदर लिखाई छे बोले आपण निजे भी परे पढ़ी की जानी पारिबे भलो भाबरे। आ जदि जो माने भी बाइबल को पढ़ी ना माने बाइबल को पढ़ी पारंती नहीं तो से माने भी मध्य ए वीडियो को भलो भाबरे देखंतु एवं सुनिया पाई चेष्टा करंतु। यदि पाखरे बाइबल अछि तो बाइबल भी पढ़ंतु। तो आमे देखि पारिबा प्रथम पीतर 3 पर्व बुझी पाइले। प्रथम पीतर 3 पर्व 1 2 3 4 को आमे अध्ययन करवा कौन कहू वाक्य एथरे। तो चलतु प्रथम पीतर 3 पर्व तार 1 2 3 4 लिखाई से ही स्त्री मानक निमंते एठी लिखाई हे सही परी माने को परी सही परी कहने गोटे स्वामी परी बोली सही परी कहले गोटे स्वामी परी एठी कहे सही परी। तापर लिखाई हे भार्या माने तुम्हें माने आपण आपण स्वामींकर वशीभूत हुओ। देखंतु एठी केते सुंदर लिखाई हे स्त्री माने बा हे भार्या माने आपण आपण स्वामी मानकर वशीभूता हुओ। वशीभूता बुझी पारछंती जो माने ओडिया भाषा रे बा ओडिया भाई भौणी माने जो बाहाई थिबे तो बुझी पारुथिबे हैला कि। तो मु आपण मानकु भला बारे हुए तो मु बुझे न पारे किछि किछि वर्ड मते टिके कष्ट हुए तो एति पई मु क्षमा मागी नउछि। किंतु आपण माने देखंत एठी हे स्त्री माने बा हे भार्या माने तुम्हे माने आपण आपण स्वामी मानकर आपण आपण स्वामींकर वशीभूता हुओ स्वामींकर वशीभूता हुआ पाई कहउछंती। तो आज अनेक स्त्री माने बाहा हैला परे माने स्वामींकर वशीभूत हुअंती नहीं निज निज स्वामी मानक वशीभूत हुअंती नहीं से कथा शुणती नहीं
ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଆଜି ବାହା ହେଇଥିବା ଭାଇମାନେ ବା ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ କେହି କେହି ତ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କଥା କହିଲେ ସିଏ ରାଗିଯିବେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ବୋଲି। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପରି ଚାଲନ୍ତି, ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି 2ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଛି ଏଠି। ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା। ଯେପରି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେମିତି ଆଜି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଜି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାହା ହେଇଥିବା ଭାଇମାନେ ବା ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଟିକେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି, ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣ ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ, ବିବାହିତ ଭାଇକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ବାକ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ବାକ୍ୟର ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ବାହା ହେଇଥିବା ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ମଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାଟ ବୁଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବେ, ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଯଦି ଚାଲିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୟା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ, ଅନେକ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଜି ସେମିତି କାମ କରୁଛି, ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ସେୟା କରିବି। ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ବାକ୍ୟରୁ ଅଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ହେଇଗଲା ହେଲା, ତ କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ତାହା ଗୁଡ଼େଇ ଚାଲନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ସିଏ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣି, ମୁଁ କାହିଁ ତା କଥା ଶୁଣିବି, ସିଏ ତ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି। ତ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ଜୀବନରେ ରହି ତ ଆପଣ ବି କେତେବେଳେ ମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଇପାରିବେ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ବାକ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା କରିପାରିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ ତାର ଦୟା ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାକ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଦୟା ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ସିଏ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏମିତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କରୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିଲେ ସିଏ ମୋତେ ରାଗୁନି, ମୁଁ ତା କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ କଥା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିନା ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଯାହା ଖରାପ କାମ କରୁছে ବୋଲି ଆପଣ ବି ତାହା କରିଚାଲିବେ, ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ
ଅନେକ ଭାଇ ତ ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଭଲକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ କରିଦେଲା ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତା ପିଛାରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ତ ସେମିତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି 3ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଣି କେଶ ବେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭରଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଏପରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଭୂଷଣ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି। ପୁଣି କେଶ ବେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଶ ବେଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭରଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଏପରି ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଭୂଷଣ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ନ ହୋଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଏତେ ଘମଟ, ଏତେ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ମଦ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ବି କିଛି ମଦ, ଅନେକ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଯେଉଁମାନେ, ଆଉ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ମାନେ ଆଜି କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ? କେଉଁଟା? ଯେ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ରୂପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସଜବାଜ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସେମାନେ ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ ନା ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚୁଡ଼ିଦାର କହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯୌବନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେ ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ କରୁଥିବେ। କିଏ ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ କରି ଦେଖାଉଥିବ ତ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଥିବ। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଯୌବନ ଝିଅମାନଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୁଟି, ତାଙ୍କର କେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଚୁଟି କେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିକି ବାହାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱଭାବ ନ କରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ସିଏ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଭଳି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ବାକ୍ୟ ମନା କରେ। ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ସାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚାଲିବାର କଥା। ସ୍ତ୍ରୀର ଚାଲିଚଳନ ଜାଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସାଜିଲା ପରେ କେମିତି କେଶ ବେଶକୁ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ସାଇଜ ସୁନ୍ଦର ରଖିପାରିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପକୁ ନେଇପାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଶୋଭା ପାଇପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବାର ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର। ତ ଏଠି ବାଇବେଲ ସିଆ ହିଁ କୁହେ। ଏଠି 4ରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 4ରେ କ'ଣ କହୁଛି? ହୃଦୟର ଯେଉଁ କୋମଳ ଓ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭୂଷଣ ହେଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଯେଉଁଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାହିଁ। ସେ ଜଗତରେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ଏକଦମ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ କରିକି ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି ପୁରା ଦେଖେଇ ହେଉଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି, ସୁନା ରୂପରେ ଗହଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ,
तांकर चुटी जो प्रकार स्टाइल करुथिबे लिपस्टिक मारुथिबे एकदम ओभर करिकी मनीष देखा जाऊ कि ना देखा जाऊ कि न देखा जाऊ किंतु आगे लिपस्टिकटा देखा जीवो एहीपरि आज अनेक स्त्री माने अनेक बाहायित भौणी माने एमती कार्य करती जोटा कि जगत रे मध्य ताहा घृणा भी किछि करे एवं जगत रे अधिक भल पाए ताहा किंतु स्वर्ग रे ताहा नुहे ईश्वर को दृष्टि रे ताहा मंद अटे किंतु आपण माने कार्य से भलिया करंतु जोटा कि ईश्वर को दृष्टि रे शांतियुक्त कमल हृदय हो पारिबो ईश्वर को दृष्टि रे बहुमूल्य हो पारिबो जो द्वारा आपण माने आशीर्वाद प्राप्त हेबे अनेक मनीष मैंने आपको सम्मानित देवे आपणकर से चालीचलन ढंग से व्यवहार से पिंधा पिंधि रे आपन को सम्मान मिल पार आज अनेक स्त्री मैंने सम्मान इज्जत पाती ना कहीं से पिंधा पिंधे सजबाज होबार से मैंने इज्जत सम्मान पाती ना आप मैंने जो प्रकार पिंधे जो प्रकार सजबाज हे से प्रकार आपण जगत आपन को सम्मान और इज्जत कर आउ ईश्वर दृष्टि में ताहा बहुमूल्य हो पार आज अनेक स्त्री माने एमती स्त्री रूप साजी हुंती जोटा कि ओभर ठू ओभर माने मोठू किए मोठू सुंदर स्त्री किए बोले माने बाहर रूप को देखई हुंती किंतु तांकर हृदय बहुत फोपुड़ा अटे तांकर टिके भी हृदय रे सफा नहीं तांकर हृदय टिके भी कमल नहीं तांकर हृदय टिके भी शांतियुक्त नहीं किंतु बाहर अनेक रूप से मैंने साजी होता जोटा कि कहले भी न सर बाहर रूप एत सजबाज करतु ना जदि सजबाज करुँच तेबे आपण हृदय को सजबाज करतु जोटा कि ईश्वर दृष्टि रे बहुमूल्य भी हो पार एवं ए जगत आपण को भल पाइब इज्जत सम्मान देव से भलिया आपण माने करंतु वाक्य यह कहे तो चलतु आम पुणी आग को जीवा चलतु पुणी आ गोटे जगह को जीवा आ गोटे पुस्तक देखा तो आपण मान आ गोटे पुस्तक आपण को कहले गोटे एपिसोड तो गला बर्तमान आम आसवा कलसीय पुस्तक को कलसीय पुस्तक 3 पर्वर कलसीय पुस्तक 3 पर्व तार 18 अध्याय आम देखिपर 18 एवं 23 पदर आम देखिपर कलसीय 3 पर्व तार 18 पदर 18 पद एवं 23 पदर आम देखा गोटे स्त्री निमंते वाक्य कौन कहवा प्रभु जीशु कौन कहते बोली एट्ले कही हे भार्या माने बा हे स्त्री माने प्रभुंक सहभागितार उपयुक्त आचरण अनुसार आपण आपण स्वामी मानकर बसीभूता हुआ ये कौन कहते जे गोटे स्त्री को कहूँ वाक्य जे हे भार्या माने बा हे स्त्री माने आपण आपण स्वामी मानकर जेपरी प्रभु जीशुंकर संतुष्ट हुवंती परमेश्वर जेपरी संतुष्ट हेबे आनंदित हेबे आपण निमंत आशीर्वाद प्राप्त हो पारे से अनुसार आपण माने आपणकर स्वामी मानकर बसीभूता हुअंतु बोली कहउछंती उपयुक्त अनुसार जोटा उपयुक्त हो पार अपयुक्त नहीं उपयुक्त जो भल विषय हो पार प्रभु जीशु निमंते ताहा भल हो पार जोटा कि से कार्य आपण आशीर्वाद प्राप्त हो पारे स्वर्ग को जापारे प्रभु जीशु संतुष्ट होगा निहत आपण स्वर्ग राज्य तो खुली जीव ना मृत्यु होगा तो से जिनस को ही प्रभु जीशु कहउछंती जे प्रभु जीशु जेपरी संतुष्ट हेबे आनंदित हेबे एवं आपणकर से कार्य जेपरी आपणकर जो से कार्य आशीर्वाद प्राप्त हो पारे लाभ हो पारे ताहा ही करंतु बोली से कहउछंती 23 रे देखिबा जदि पुणी कौन कहूँ 23 रे तुम्भे माने जहाँ किछि कर प्रभु को निमंते कलापरि अंतर सह ताहा कर मनुष्य निमंते कलापरि कर नाही से कहउछंती जे एठी स्त्री मानक मध्य कहउछंती एटा स्वामी मानक पई भी मध्य हमर प्रत्येक विश्वासी मानक पई मध्य गोटे स्त्री मानक पई मध्य यह कहउछंती 23 रे जे तुमे जहाँ किछि भी कर अंतर सह
କରିଚାଲ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କଲା ପରି କର ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଯାହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଷ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ଜଗତ ଦେଖାଣିଆ ହେଲା ପରି, ଜଗତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ମଣିଷ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଣିଷ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତିକା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାହାରେ ରୂପକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କିପରି ହୃଦୟ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାହାରେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖେ, ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲର ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଏକଦମ ସୁନା ପରି ସଜବାଜ କରିଥିବେ, ରୂପା ପରି ଜଳୁଥିବ, ଚିକଚକ୍, ସେଭଳିଆ ଜଗତ ଖୁସି ନିମନ୍ତେ, ଜଗତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଆମେ ତ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ। ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ, 24 ପଦ ଏବଂ 33 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। 23, 24, 33 ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 23, 24 ଏବଂ 33 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ। ଏଠି କହୁଛି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଏଠି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲା, ଏଠି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା 24ରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭସୀଭୂତା, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ଭସୀଭୂତା ହେଉନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 23ରେ ତ ଏଠି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଆମକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ 23ରେ ପଢ଼ିଲି। ଏଇ 23ଟା କିନ୍ତୁ 23 ପଦଟା କେବଳ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମକୁ ହିଁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ 23ରେ ପଦରେ ପଢ଼ିଦେଲି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 24ରେ ପଦରେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ହଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭସୀଭୂତା, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ କଲେ। ଦାନ ହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି କରିକି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଏ ଭଲ ପାଇଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭସୀଭୂତା, ଯେପରି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସବୁବେଳେ ସେ ଭସୀଭୂତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ଭସୀଭୂତା ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ବଶୀଭୂତା ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଶୀଭୂତା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଏଠି ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ମାନେ ବଶୀଭୂତା କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର, ତାର କଥାକୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ହେଲା କି? ତ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଯିବା 33 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। 33 ପଦରେ ଏଠି
କିଛି ପଦ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ପଦରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଭକ୍ତି କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଯାହା ହେଉ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଯେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ତୁମେ ବାହା ତ ହେଇସାରିଛ, ନିଜ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସାଜେଇ ଦେଇଛ, ତ କ'ଣ କରିବ? ଯାହା ବି ହେଉ ମାନେ କହିଲେ ସେ ଯେତେ ଖରାପ ବି ହେଉ, ଯେତେ ସେ ଭଲ ଖରାପ କାମ କରିଥାଉ ବରଂ ତାର ହୃଦୟ ସଫା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତା ଦୟା ପ୍ରେମ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେ ତୁମ କଥା ମାନୁ କି ନ ମାନୁ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାହା ହେଇଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ଯେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନେ ଭକ୍ତି କରୁ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଏମିତି କହି ଚାଲନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ରାଗିବ, ଚିଡ଼େଇ ହେବ, ବିରକ୍ତ ହେବ, ତାର ଜୀବନରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଯେପରି ଆସିବ, ସେମିତି ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଘର ବାହା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଘର କେବଳ ମୋରି ଏକା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ହିଁ ହେବ। ସେମିତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ। ସେଇ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବାହା ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତିକି ଅଧିକାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସେତିକି ଅଧିକାର। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଯେତିକି ଅଧିକାର, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସେତିକି ଅଧିକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହା ହେଇଥିବା ଭଉଣୀମାନେ ସିଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଗନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 31 ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛି? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କୋହଳ ଓ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ପଦେ କଥାରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକି। ସେ ଯେଉଁଠି ବାହା ହେଇଥିବେ ସେଠିକାର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ରାଗିକି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ରଖନ୍ତି, ହିଂସା କରନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ହିଂସା କରନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଘୃଣା ହିଂସା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି କହିଦେଲେ ସିଏ କହିବେ ମୁଁ ମୋର ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଦୁନିଆ କଥା କହିକି ସେମାନେ ସେଇ ଘରୁ ତଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ହିଂସା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିରୋଧ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଗନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କୋହଳ ବିଷୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କଟୁ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କୋହଳ, ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦୂର ହେଇଗଲା ନା, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପରିବାରରେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ସୁନା ରୂପା ଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ତ ଏହିଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କୋହଳ, ହିଂସା, ମଦ ଗୁଡ଼ିକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୂରେଇ କରନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ, ନହେଲେ ସେଇ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ।
ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ଯେତିକି ବି ଯଦି କାଟୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁଖର ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଇ ସଂସାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କଲି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବାହା ହେଲା ପରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଆସିବ। ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆସିବ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦେବେ। ଏଠି କହିଲେ ପରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଥିବା ଭଉଣୀମାନେ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା। आ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହାହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସାଜିହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ କେମିତି ନେବା, ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ କେମିତି ନେବା, କେମିତି ନେଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯାହା ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ଏହା ବାକ୍ୟ ହିଁ କୁହେ। ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଂସା ଆସିଯିବ ସେଇଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସାର କିପରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ, ସେଇ ପରିବାରରେ, ସେଇ ସଂସାରରେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ ଏବଂ ଦିନେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି କରିବେ, ହୃଦୟରେ କରିବେ, କମଳ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ତାହା ଆଚରଣ କଲେ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟରୁ କହିଲି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ 100% କହିବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତ ମୁଁ ତ କହିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ, ବୁଝିପାରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଲି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ଏତେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଗରିବ ଲୋକ, କ'ଣ କରିବା, କାମ ବି ଦାମ ବି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେୟା ହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫେର ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ତ ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁ ବଚନ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ତ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ତ ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରେ, ଯୀଶୁ ମହାରାଜ, ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ, ଜୟ ମସିହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ।